ओडिशा प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर केउंझर जिला पहाड़ घेरा जंगल आ झरणार कुलुकुल नाद भितर हजि जाइथिबा एक अख्यात पल्ली। से गाँवर शेष मुंडे थिबा एक छोट चाल छपर घरे रहुथिले आकाश। आकाशक बयस 27 वर्ष, किंतु तांको कांधरे थिबा दायित्वर बोझ जेमिति केउ जुगरु तांको बुढ़ा कर देइथिला। घरे वृद्ध बापा आ रोगिणी माँ। बापा जन सामान्य क्षेत्रमूलिया थिले, किंतु बयसर अपराह्न आंठुगंटी बात तांको सेजरे शुआई देइथिला। आकाशक पिलादिन अन्य पिलांक भली खेलकूदरे कटि नथिला। जो बयस पिलामाने स्कूल बैग धरी बही पड़ती, से बयस आकाश जंगलरू काठ संग्रह करने किंबा पड़ोशी बिलरे काम करने शिखिथिले। अभाव अनाटन तांको पई नुआ नथिला। बेले बेले दिन सारा उपास रहिबाकू पड़ुथिला, किंतु आकाशक आखिरे एक अकुआ स्वप्न थिला। से स्वप्न निज पई नुहे, पर निज बापा माँ को 2 मुठा पेट पूरा खाइबाकू देबा एवं सेमानक शेष समय रे टिके सुखरे रखिबा पई। दिने गाँव में काम मिलला बंद हो गला। घरे चाउल मुठाई नथिला। माँ को देह खराब थिबारु औषध आनिबाकू मध्य पैसा नथिला। से दिन आकाश निष्पत्ति नेले जे से शहर को जिबे। सांग मानक ठारे सुनिथिले इस्पात शहर राउरकेला विषय रे कुआ जाय सेठारे कामर अभाव नाही। जे परिश्रम करि परिबो से टंका रोजगार करि परिबो। पकेट रे मात्र किछि टंका आ मनरे असुमारी भय नहीं आकाश ट्रेन रे बसिले। गाँवर सीमा टपिला बेलकू तांका आखिरे लुह झरी पड़ुथिला। बापा कांधरे हाथ रखी कहिथिले, बापा रे मनीष परी मनीष होई फेरिबू, केबे अधर्म पथरे पाद देबुनी। से कथाटी आकाशक हृदय रे पथरर गार भली रहीगला। राउरकेला स्टेशन रे पहुंचला बेलकू राति अध। चारिआडे आलुआर झलक, किंतु से आलुआ भितरे आकाश निजको बहुत एका अनुभव करुथिला। सहरर चौका चंदरे जीवन जीवा एते सहज नथिला। प्रथम किछि दिन ताकू रेल स्टेशन रे प्लाटफॉर्म रे सोइबाकू पड़ुथिला। सकाळु उठी से काम खोजंती। केतेबेले निर्माणाधीन कोठबाड़ीर इटा बहिबा तो केतेबेले बड़ बड़ दुकान बाहरे मूल्य लागिबा। तांको पाखरे रहिबाकू घर नथिला। राति हेले कोनोसी दुकान बारंडा किंबा ओभरब्रिज तले गामुछा पारी सोई जाउथिला। शीत राति हो कि वर्षा, से सबकू सही जाउथिला। थर जणे होटेल मालिक तांको दया करी बासन माजिबाकू काम देले। खाइबाकू 2 मुठा मिलिला सत, किंतु सकाळु राति जाए हाड़भंगा परिश्रम करबाकू पड़ुथिला। सेठारे अन्य कर्मचारी माने तांको तात्सल्य करुथिले, तांको गरीब को नहीं परिहास करुथिले, किंतु आकाश चुप रहुथिले। से जानिथिले जे तांको निज लक्ष्य पथरे आगकू बढ़िबाकू हेबो। राउरकेला रे 4 वर्ष संघर्ष परे आकाश को टिके स्थायी काम मिलिला। एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी रे से जने डिलीवरी एजेंट भाबे जोग देले। पुराना सेकेंड हैंड साइकेल टी किनी से सहरर गलीकंदी रे खाद्य पहुंचाइबा आरंभ कले। कामटी कष्टकर थिला, विशेषकर से समय रे जेतेबेले लोक माने घर आराम रे सोइतंती। आकाश सेतेबेले प्रबल खरा किंबा थंडारे बाहर थांती, किंतु से एही काम को नहीं खुशी थिले, कारण एठारे से निजर परिश्रम अनुसार पैसा पाउथिले। से सेई टंका को निज पई मात्र किछि रखी बाकी सब गाँ को पठाई देउथिले। तांको बापांक ऑपरेशन एवं माँ को औषध पई से प्रतिटी पैसा संचय करुथिले। आकाश पई अन्न थिला देवता। से जेतेबेले काहाको खाद्य देउथिले तांको मनरे एक आत्मसंतोष आसिथिला। से भाबुथिले मु हेतु उपास रहिछि, किंतु मो जोगु केही जणे तो पेट पुराई खाउछि। ए संघर्षमय जीवन भितरे आकाश जानिथिले जे तांको पई भाग्य किछि अलगा योजना कर रखिछि। तांको जीवन रे एमिति एक घड़ी संधि मुहूर्त आसीबो जहाँ तांको केवल भोक नुहे बरं जीवन प्रकृत माने बुझाई देबो। से दिन राति प्राय 10टा। राउरकेला सहर रे प्रबल वर्षा। आकाश निज पुराना साइकेल धरी एक दुकान बारंडारे छिड़ा होइथिले। वर्षा छाड़ीबाकू अपेक्षा करी तांको पाखरे थिबा प्लास्टिक रेनकोट टी अनेक जगारू चिरी जाइथिला, जेउथिपाई तांको शरीर अधा भिजी जाइथिला। से समय तांको मोबाइल रे एक नोटिफिकेशन आसिला। एक बड़ ऑर्डरटी थिला सहरर सबुठारु विलासपूर्ण अंचल सिलिप टाउन एक बड़ अपार्टमेंट रु। आकाश चाहिए ऑर्डरटी को कैंसल कर पारथांते, किंतु से जानिथिले जे ए गोटी ऑर्डर तांको किछि अधिक टंका देबो, जहाँ माँ को पई फल किनिबारे सहाय्य करिवो। से वर्षा को खातिर न करी होटेल रु खाद्य धरी बाहर पड़िले। रास्तार आंठुए उच्चर पानी। पवन बेग एते थिला जे साइकेल चलेबा कष्टकर होउतिला। तथापि राति 11टा सुधा से अपार्टमेंट आगरे पहुंचले। लिफ्ट खराब थिबारु तांको 4 महला पाहाच चढ़िबाकू पड़िला। सेतेबेलकू से संपूर्ण थकी जाइथिले एवं शीतर थरुथिले। आकाश धीरे करी 402 नंबर प्लाट कबाट बाड़ेले। किछि समय परे कबाट खोलिला। सामने छिड़ा होइतिला तन्मयी। से खूब सुंदर थिले, किंतु तांका आखि दुईटी नाली पड़ जाइथिला। मुहरे श्वेत रंगर छाई लागुथिला। से जेमिति किछि समय पूर्वर प्रबल कांदुछंती। आकाश खाद्य पैकेट बढ़ाई कहले, नियंतु दीदी
ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବସା ପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଭିତରେ ଜମି ରହିଥିବା ସବୁ କ୍ରୋଧ ଯେମିତି ଆକାଶଙ୍କ ଉପରେ ଓଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି କଲ? ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଇଠୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସମୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆକାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ତନ୍ମୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନୀତ ଭାବେ କହିଲେ, ଦିଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ନକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଆପଣ ହୁଏତ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା କ'ଣ। ମୁଁ ଜାଣେ ଦିନସାରା ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ କିପରି ଲାଗେ। ଦୟାକରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକାଶଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଏମିତି ଯାଦୁ ଥିଲା ଯେ ତନ୍ମୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେ ଆକାଶଙ୍କ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ପାଦ ଦୁଇଟି କାଦୁଅରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରେ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଆସିଲା। ଜଣେ ମଣିଷ ବାହାରେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ଆଉ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଛନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ ଏବଂ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ସେମିତି କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୋ ମନ ଭଲ ନଥିଲା। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆକାଶ ପ୍ରଥମେ ସଂକୋଚ କଲେ। ନାହିଁ ଦିଦି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତନ୍ମୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏତେ ରାତିରେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ବିପଦଜନକ, ଆଉ ମୋତେ ଏକାକେ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକା ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଖାଇବେ। ଆକାଶ ଅବାକ ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ନିଜେ ସହ ବସି ଖାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ସଜାଗଲା। ସେ ରାତିର ନିଷ୍ପତ୍ତତା ଭିତରେ ବାହାରେ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆର ମଣିଷ ଏକାଠି ବସିଲେ। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଭଳି ଘରେ ରହୁଥିବା ଝିଅଟି ବାହାରୁ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତରୁ ସେତେ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମୟଙ୍କ ହାତ ଚଳୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଆକାଶ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କେହି ଜଣେ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଦରକାର। ଆକାଶ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦିଦି, ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଚାପି ରଖିଲେ ତାହା ପଥର ପରି ଭାରି ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ, ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବି। ତନ୍ମୟ ଆକାଶଙ୍କୁ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଚାଲାକି ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ସାଧାରଣ ସହାନୁଭୂତି। ତନ୍ମୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ନୁହେଁ? ବଡ଼ ଚାକିରି, ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ମରିସାରିଲିଣି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ତନ୍ମୟ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ବିକାଶ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସହ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରାଇଥିଲେ। ବିକାଶ ନିଜକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ବାହାଘର ବେଳେ ତନ୍ମୟଙ୍କ ବାପା ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ସଞ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିକାଶର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଜଣେ ନିଶାଖୋର ଏବଂ ଜୁଆଡ଼ିଆ ଥିଲା। ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଣ ଥିଲା। ସେ ତନ୍ମୟଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ମେସିନ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ତନ୍ମୟ ନିଜର ବିବାହକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଜମାପୁଞ୍ଜି ଦେଇ ତାର ଋଣ ସୁଝିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଲୋଭ କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଆସି ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ତନ୍ମୟଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ଆକାଶ, ତାର ଲୋଭ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ମୋର ନାମରେ ବାପା ପିଲାଦିନୁ ଏକ ବଡ଼ ବୀମା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବିକାଶ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ସବୁ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲା। ବିକାଶ 2 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣି ତନ୍ମୟଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। 2 ଥର ତନ୍ମୟଙ୍କ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡରୁ ବିକାଶର ସବୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବିକାଶ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଦେଇଛି ତାହା କୌଣସି ଔଷଧରେ ଭଲ ହେବା ଭଳି ନଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ସହଯୋଗୀମାନେ ତାକୁ ଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ତନ୍ମୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆକାଶଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜେ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଧନୀ ଲୋକର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ଦିଦି, ଅନ୍ଧାର ପରେ ସକାଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ପ୍ରଥମ କରି ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଛି। ଜଣେ ଅଜଣା ଡେଲିଭରି ବୟ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ତନ୍ମୟ ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କହିସାରିବା ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟାଏ ବାଜିଥିଲା। ବାହାରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଭୟାନକ କରିଦେଉଥିଲା। ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ରହି ରହି ସେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଡରି ଡରି ଆକାଶକୁ କହିଲେ, ଆକାଶ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବିକାଶର ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ହୁଏତ ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ସକାଳେ ଯାଏଁ ଏଇଠି ରହିପାରିବେ? ଆକାଶ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଝିଅଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ରହିବା ସମାଜ ଆଖିରେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଅସହାୟ ମଣିଷର ଆଖିରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦିଦି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିତର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାହାର ସୋଫାରେ ବସିଛି। ସକାଳ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଏଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଯେମିତି କେଉଁ ଦେବଦୂତ ମିଳିଗଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ସେହି ଓଦା ପୋଷାକରେ ବାହାରେ ସୋଫାରେ ବସି ରହିଲେ। ନିଦ ଆସୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଡେଲିଭରି ବୟ ଆଜି ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ନିଜ ନିଦକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଝରକା ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତନ୍ମୟଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ବସି ଟିକିଏ ଢୁଳାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ତନ୍ମୟ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଟିପ୍ସ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆକାଶଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି ଦିଦି, ଏବେ ବାହାରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତନ୍ମୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆକାଶ, ଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେଲେନି କାହିଁକି? ଆକାଶ ହସିଲେ, ଦିଦି, ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ଭିକାରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ପଇସା ପାଇସାରିଛି। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯାହା କଲି ତାହା ମାନବିକତା ଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷପଣିଆର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏତିକି କହି ଆକାଶ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଅବାକ୍ କରିଦେଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଉଦାର ହୃଦୟର ମଣିଷ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ତନ୍ମୟଙ୍କ ମନରେ ଆକାଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜନ୍ମିଲା। ସେ ଆକାଶଙ୍କ ନମ୍ବର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆକାଶକୁ ଫୋନ୍ କରି ଏକ କଫି ସପ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆକାଶ ପ୍ରଥମ ସଂକୋଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଅନେକ କଥା ହେଲେ। ତନ୍ମୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆକାଶ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ। ଅଭାବ ପାଇଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପାଠ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ହେବାର ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି। ସହରର ଲୋକମାନେ ଆକାଶକୁ କେବଳ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ସମାନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଥିଲା ଅତୁଟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଆକାଶ ଓ ତନ୍ମୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଦିନକୁ ଦିନ ନିବିଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତନ୍ମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ଦିନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆକାଶ କହିଲେ, ଦିଦି, ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଡେଲିଭରି ବୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିବି। ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଏ। ତନ୍ମୟ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କିପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଯାଏ। ସେ ଆକାଶକୁ କହିଲେ, ଆକାଶ, ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଗୁଣ ଅଛି। ତୁମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଆଉ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେ କେବେ ବି ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସଫଳ ହେବେନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆକାଶ ପ୍ରଥମେ ଡରିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କୌଣସି ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଧୁତା ଦିଅ। ତନ୍ମୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକାଶ ଏକ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏହାର ନାମ ରଖିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ପ୍ରଥମେ ସେ ଛୋଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆକାଶ ନିଜେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ତନ୍ମୟ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆକାଶଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟର ହିସାବ କିତାବ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ସାରା ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଧୁତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆକାଶ ଏବେ ଆଉ ସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଉଥିଲେ। ସେ କେତେକ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ କାମ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରିଦେଲା। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆକାଶ ଏବଂ ତନ୍ମୟଙ୍କ ପରସ୍ପର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଗଲେ। ତନ୍ମୟ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭୁଲି ଆକାଶଙ୍କ ସହ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିକାଶ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା, ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକାଶ କେବେ ବି ତନ୍ମୟଙ୍କ ପଇସା କିମ୍ବା ପଦବୀକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା
ସେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଆକାଶ ନିଜ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ତନ୍ମୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ସେଇଦିନ ତନ୍ମୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଆକାଶଙ୍କ ବିନା ଅଧୁରା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଡେଲିଭରି ବୟରୁ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ତନ୍ମୟ ସାଥୀ ସାଜିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାଥୀ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଭୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର କ'ଣ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବାରର ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ? ସେପଟେ ଆକାଶଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ମୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆକାଶଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ବେଶ୍ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ଏକ ଛୋଟ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା। ସେ ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ଅତୀତକୁ ନେଇ ସେ ସଙ୍କୋଚରେ ଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ଦିନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇଥିଲି। ତନ୍ମୟ ଦିଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ଝିଅ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳନ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଅନ୍ୟପଟେ ତନ୍ମୟଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ସେ ଜୀବନର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ଓ ପଦବୀ ଥିବା ମଣିଷ କିପରି ପଶୁ ସମାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଡେଲିଭରି ବୟ କିପରି ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରେ। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ଆକାଶଙ୍କ ସହ ବିତାଇବାକୁ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ପାର୍କରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତନ୍ମୟ ହଠାତ୍ ଆକାଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପଚାରିଲେ, ଆକାଶ, ତୁମେ କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରହିପାରିବ? ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଆକାଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତନ୍ମୟ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମର ଧନ କିମ୍ବା ଜାତି ସହ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ସେହି ସାଧୁତା ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିନି। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଆକାଶ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ ଧୀରେ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦିଦି, ନା ତନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ? ତୁମ ବାପା ମା' କ'ଣ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତନ୍ମୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଲେ, ମୋ ବାପା ମା' ମୋ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଥରେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ମଣିଷ ଦେଖିବେ। ତନ୍ମୟ ନିଜେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଆକାଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଟିକେ ସଂକୋଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକାଶଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଓ ସଫଳତା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଆକାଶଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆକାଶଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଝିଅକୁ ବାହା ହେବେ। ସେହି ବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଅତି ନିରାମର ସହ ଭାବେ ଆକାଶଙ୍କ ଓ ତନ୍ମୟଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କୌଣସି ବଡ଼ ଚାକଚକ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିଲା ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ସଚ୍ଚୋଟ ଭଲ ପାଇବା। ଯେଉଁ ସହରରେ ଆକାଶ ଦିନେ ପେଟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସହରରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଥୀ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଆକାଶ ଓ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଗତି ପାଇଲା। ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ତନ୍ମୟ କେବଳ ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ଥିଲେ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା। ତନ୍ମୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ଆକାଶ ନିଜର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ କିଚେନ୍ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଗଲା। ଆକାଶ ନିଜ ଗାଁରୁ କିଛି ବେକାର ଯୁବକକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ ଏବଂ କାମରେ ଲଗାଇଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁବକ ଯେମିତି ସହରକୁ ଆସି ଭୋକ ଉପାସରେ ନ ରୁହନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଜି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଟରିଂ ରାଉରକେଲାର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାମ। ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟର ଅଫିସ୍ ଏବଂ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ବିବାହର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି। ଆକାଶ ଆଉ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଡେଲିଭରି ବୟ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ମାଟିରେ ଥିଲା। ସେ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷା ଭିଜା ରାତିକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ରୋଜଗାରର ଏକ ଅଂଶିକ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଆକାଶ ଓ ତନ୍ମୟ ନିଜେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଆକାଶଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା' ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମା'ଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ହସ ଦେଖିଲେ ଆକାଶକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମୟଙ୍କ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ଆକାଶଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ। ଆକାଶ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ସେ ରାତିରେ ସେ ତନ୍ମୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ଆକାଶଙ୍କ ସାଧୁତା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ମୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍କାର ବିନା ମୂଲ୍ୟହୀନ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚରିତ୍ର ବଳରେ ସବୁକିଛି ଜିତିପାରେ। ଆକାଶ ଓ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ପ୍ରଣାମ
ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ମଣିଷ ପରସ୍ପର ଗୁଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସମାଜର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ।